नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। 11 कॉमर्स में आपणे गया लेक्चर में अर्थशास्त्र विषय प्रकरण 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश समझाता एमां आपणे केटला पॉइंट जोया था तो कि प्रस्तावना, अर्थशास्त्रनो अर्थ, अर्थशास्त्रनु भारतीय चिंतन, पश्चिम में अर्थशास्त्रनो उद्भव अने विकास, एडम स्मिथे आपेली व्याख्या, मार्शले आपेली व्याख्या, रॉबिन्से आपेली व्याख्या अने सेम्युएल्से आपेली व्याख्या अहींया सुधी आपणे जोयुं हतुं 1.1, 1.2 अने 1.3। हवे आजे आपणे पहोंच्या छीए आर्थिक प्रवृत्ति अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति। बराबर छे। थोड़ीक आपणे प्रस्तावनानी वात करी तो अर्थशास्त्रनो अर्थ में आपणे अर्थ एटले कशुंक मेळववुं। थोड़ुंक हूँ तमने याद करावी दऊं तो अर्थ एटले कशुंक मेळववुं, पछी अर्थशास्त्रनुं भारतीय चिंतन तो कशुंक मेळववानी अपेक्षा साथे थती प्रवृत्ति ए अर्थपूर्ण प्रवृत्ति छे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ई 4 पुरुषार्थ छे। आवुं आपणे समझाता। कोटिलीए अर्थशास्त्र पुस्तकनी रचना करी जेनुं बीजुं नाम चाणक्य छे। पश्चिम में अर्थशास्त्रनो उद्भव और विकास तो उद्योगनुं वर्गीकरण एमां मैं तमने समजाव्युं तो उद्योगना वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण पाडवामां आवे। कुटीर उद्योग, भारे उद्योग, लघु उद्योग। एडम स्मिथे अर्थशास्त्रनी व्याख्या आपी। एडम स्मिथ छे अर्थशास्त्रना पिता तरीके ओळखवामां आवे छे। आवी बधी आपणे वात करी। आजे आपणे आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति विषे बात करवानी छे। तफावत तमने टेक्स में नहीं आप्यो पण समझवा माटे मैं तफावत करीने मुद्दाने बोर्ड पर लखेलो छे। आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति। विद्यार्थी मित्रों, टेक्स्ट बुक तमे तमारी सामे राखजो एटले तमने समझाशे। आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति बीए विषय में वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन में धंधानु स्वरूप ई पाठ है एमां आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति विषे बात करेली है। आज इकोनॉमिक्स में पण छे। माणस सतत प्रवृत्तिशील है। ते दिवस दरमियान अनेक प्रवृत्ति करे छे। माणस है सतत प्रवृत्तिशील है। दिवस दरमियान आपणे घणी बधी प्रवृत्तिओ करीए छीए। मंदिरे दर्शन करवा जाए, मित्रों मळे, दुकाने बेसे, राजकीय चर्चा करे, टीवी के फिल्म जुए वगैरह। टीवी जोवे, फिल्म जोवे, राजकीय चर्चा करे वगैरह। अर्थशास्त्र माणसनी बधी ज प्रवृत्तिओनो अभ्यास नहीं करतुं परंतु ते मानवीनी आर्थिक प्रवृत्तिओनो अभ्यास करे छे। हवे अर्थशास्त्र छे ए आपणे दुकाने बेसी, मित्रोने मळी, टीवी जोई, चर्चा करी, आवी अर्थशास्त्र ए अभ्यास नहीं करतुं पण जे आर्थिक प्रवृत्ति आपणे करीए छीए अर्थशास्त्र एनो अभ्यास करे छे। माटे अर्थशास्त्रना अभ्यासनी शरूआतमां आर्थिक प्रवृत्तिनो अर्थ समजवो जरूरी छे। हवे अर्थशास्त्र छे ए आपणे जे आर्थिक प्रवृत्ति करी छे एनो अभ्यास करे छे तो अर्थशास्त्रनी शरूआत थाय तो आर्थिक प्रवृत्ति एटले शुं एनो अर्थ समजवो जरूरी छे। आर्थिक प्रवृत्तिनो अर्थ माणस पोतानी जरूरियात संतोषवा हेतुसर वस्तु के सेवाना विनिमय द्वारा आवक मेळववानी के खर्च करवानी जे प्रवृत्ति करे छे ए आर्थिक प्रवृत्ति छे। आर्थिक प्रवृत्तिनो अर्थ माणस पोतानी जरूरियात संतोषवा अनुसार जे प्रवृत्ति करे छे एमां एने आवक मळे छे अने खर्च करे छे ई प्रवृत्तिने आर्थिक प्रवृत्ति कहेवाय। एटली नीचे पेन्सिलथी अंडरलाइन करवानी छे। आर्थिक प्रवृत्तिनी व्याख्या पूछाई शके छे। 12मा धोरणमां पण आर्थिक प्रवृत्ति विषे वात करी छे એટલે એમાં પણ પૂછાઈ શકે છે અને 11મામાં પણ પૂછાઈ શકે એટલે એની નીચે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે અંડરલાइन કરવાની છે। માણસ પોતાની જરૂરિયાત સંતોષવા આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લેવી છે તો આપણે પૈસા દઈને એ વસ્તુ લેવાના છીએ તો એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય। પહેલાંના જમાનામાં એવું હતું કે વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ એટલે એને વિનિમય કહેવાય કે આપણે કોઈ વસ્તુ આપી છે ને સામે બીજી વસ્તુ લઈ છે તો એને વસ્તુ વિનિમય કહેવામાં આવે છે। આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં 3 બાબતો મહત્વની છે: આવક, ખર્ચ અને વિનિમય। आर्थिक प्रवृत्ति में 3 बाबत महत्वनी है। आवक एटले कि अपनी पासे आवक थाय, आपणे खर्च करी अने विनिमय। विनिमय एटले वस्तुनी अदल बदल करवी।
એટલે આર્થિક વિનિમયો માટે આવક પ્રવૃત્તિ કે ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ એટલે આર્થિક પ્રવૃત્તિ. આવક પ્રાપ્તિ કે ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ એટલે આર્થિક પ્રવૃત્તિ. ટૂંકમાં જરૂરિયાતોના સંતોષ માટે વસ્તુ કે સેવા મેળવવા આવક પ્રાપ્તિ કે ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ એટલે આર્થિક પ્રવૃત્તિ. ટૂંકમાં જરૂરિયાતના સંતોષ માટે વસ્તુ કે સેવા મેળવવા જે પ્રવૃત્તિ કરી છે એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. પોતાની જરૂરિયાત સંતોષવા માટે આપણે આપણી જરૂરિયાત છે એ પૂરી કરવા માટે આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરી છે. વસ્તુ કે સેવાના વિનિમય દ્વારા આવક મેળવવાની કે ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ. આ 3 પોઈન્ટ ખાસ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં યાદ રાખવાના રહેશે. હવે બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ. બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે કે એ પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ આવક મેળવવાનો નથી. એ પ્રવૃત્તિ આપણે એમનેમ કરી છે, શોખ ખાતર કરી છે, દયાના કારણે કરી છે, આપણી પ્રેમ ભાવના છે ને કરી છે, તો એનો એ પ્રવૃત્તિમાં આપણને પાછી આવક મળતી નથી, એને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. હવે એની વ્યાખ્યા જોઈએ કે જે પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ આવક મેળવવા, ખર્ચ કરવાનો કે વિનિમયનો થતો નથી તે સિવાયની તે પ્રવૃત્તિ એટલે બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. દાખલા તરીકે દયા, માયા, પ્રેમ જેવી લાગણીથી પ્રેરાઈને થતી પ્રવૃત્તિ એટલે બિનઆર્થિક છે. ભાવનાઓથી પ્રેરાઈને કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ એટલે બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ. જે પ્રવૃત્તિમાં માત્ર આવક કે માત્ર ખર્ચ હોય અને વિનિમય ન હોય તે પ્રવૃત્તિ બિનઆર્થિક છે. દાખલા તરીકે દાન આપવાની પ્રવૃત્તિ. આપણે દાન આપીએ છીએ તો આપણે ખર્ચ કરી છીએ પણ સામે આપણને આવક મળતી નથી કે કોઈ વસ્તુ મળતી નથી, તો એ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ છે કે જેમાં આપણો ઉદ્દેશ આવક મેળવવાનો નથી. અહીં ખર્ચ થાય છે પણ સામે પ્રત્યક્ષ રીતે કશું મળતું નથી એટલે એને શું કહેવાય કે આવક કે માત્ર ખર્ચ થતી હોય પણ વિનિમય ન થતો હોય. આપણે વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં આપણને જે પૈસા મળે છે એ આપણને ન મળતા હોય એટલે એને બિનઆર્થિક કહેવાય. અહીં ખર્ચ થાય છે પણ પ્રત્યક્ષ રીતે કશું મળતું નથી. ખર્ચ થાય છે પણ પ્રત્યક્ષ રીતે આપણને કશું મળતું નથી એટલે એને શું કહેવાય? બિનઆર્થિક. આ વ્યાખ્યા પરથી એમ કહી શકાય કે વ્યક્તિ કશુંક મેળવવાની આશા સાથે લાભ અને ગેરલાભની તુલના સાથે જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે જેમાં વિનિમય થવો જરૂરી છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિની સ્પષ્ટ સમજ માટે નીચેના ઉદાહરણો જોવો. હવે આર્થિક પ્રવૃત્તિની સ્પષ્ટ સમજ કરવી હોય તો આપણે નીચેના ઉદાહરણો જોઈ. હોટલમાં જઈને જમવું. આપણે હોટલમાં જમી છીએ એટલે આપણે બિલ ચૂકવી છીએ એટલે એને શું કહેવાય? આર્થિક પ્રવૃત્તિ. ખર્ચ કરીને જરૂરિયાત સંતોષવી. આપણે ખર્ચ કર્યો અને આપણે આપણી જરૂરિયાત સંતોષી એટલે એને કહેવાય આર્થિક પ્રવૃત્તિ. થિયેટરમાં જઈને ફિલ્મ જોવી. ખર્ચ કરીને મનોરંજન મેળવવું એટલે એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. ખેતરમાં જઈને મહેનત કરવી એટલે શ્રમ કરીને ઉત્પાદન મેળવવું. આપણે ખેતરમાં જઈને મહેનત કરી છે તો આપણને આવક મળશે તો એટલે શ્રમ કરીને આપણે ઉત્પાદન મેળવ્યું. શાળામાં બાળકોને ભણાવી પગાર મેળવવો. સેવા આપીને આવક મેળવવી એટલે એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય કે શિક્ષક આજે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે તો એને પગાર મળે છે તો એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. ખર્ચ કરીને જરૂરિયાત સંતોષવી, આવક સેવા આપીને આવક મેળવવી અથવા શ્રમ કરીને આવક મેળવવી તો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. આમ માણસની અનેક જરૂરિયાતો છે. આ જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે જે વસ્તુ કે સેવાની જરૂર પડે છે તે મેળવવા માટે કાં તો વસ્તુ કે સેવા આપવી પડે છે. માણસને વસ્તુ કે સેવાની જરૂર પડે છે એટલે કે માણસ છે ને વસ્તુ અને સેવાની જરૂર પડે તો કાં તો એને વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ આપવી પડે, વસ્તુના બદલામાં એને સેવા આપવી પડે અથવા નાણાં આપવા પડે. તો એ બદલામાં આપવાની વસ્તુ, સેવા કે નાણાં મેળવવા માટે આપણે જે વસ્તુ, સેવા, શ્રમ છે તે આપવા પડે છે. દાખલા તરીકે ખેડૂતને મોટરસાઇકલની જરૂરિયાત છે. ખેડૂતને મોટરસાઇકલની જરૂરિયાત છે. મોટરસાઇકલ મેળવવા માટે નાણાંની જરૂર પડે. મોટરસાઇકલ મેળવવા માટે શું પડે? નાણાંની જરૂર પડે. તો ખેડૂત ખેતરમાં મહેનત કરી શ્રમ કરે, અનાજ ઉગાડે, પછી અનાજ વેચીને શું કરે છે? નાણાં એને મળે છે અને નાણાં દ્વારા એ મોટરસાઇકલ મેળવે છે. આવું જ અભિનેતા, શિક્ષક, વડીલ, વકીલ, મૂડીપતિ બધા જ આવું કરે છે
કે જે લોકો મહેનત કરે છે, પગાર મેળવે છે, ધંધો કરે છે અને નફો મેળવે છે, પૈસા મેળવે છે અને પોતાની જરૂરિયાત સંતોષે છે, જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. કશુંક મેળવવા માટે આવક પ્રાપ્ત કરવાની કે ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે શિક્ષણ મેળવો છો તો પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. તમે શિક્ષણ મેળવો છો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે, કારણ કે તમે શિક્ષક દ્વારા ડિગ્રી દ્વારા નોકરી દ્વારા પગાર અને પગાર દ્વારા તમે તમારી જરૂરિયાત સંતોષવા માગો છો. તમે આજે ભણો છો એટલે તમને શું મળશે? ડિગ્રી થકી તમને નોકરી મળશે, નોકરીમાંથી તમને પગાર મળે અને પગાર મળશે તમને એટલે તમે તમારી જરૂરિયાત સંતોષો છો, જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે કે એમાં તમારો ઉદ્દેશ આવક મેળવવાનો કે ખર્ચ કરવાનો હોતો નથી. આવક મેળવવા કે ખર્ચ કરવાનો ઉદ્દેશ નથી બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિમાં. દાખલા તરીકે દાન આપવું, માતા દ્વારા પોતાના બાળકને અભ્યાસ કરાવવો. હવે માતા છે એ પોતાના બાળકને અભ્યાસ કરાવે તો એ દયા લાગણીની વસ્તુ છે, તો એમાં કાંઈ એને માતાને પૈસા નથી મળવાના, તો એ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. માતા પોતાના બાળકનો ઉછેર કરે છે, માતા પોતાના બાળકને ભણાવે છે, તો એ છે બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ. જ્યારે આયા હોય છે એ બાળકનો ઉછેર કરે તો એને પૈસા આપવા પડે છે, તો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. પણ માતા પોતાના બાળકનો ઉછેર કરે તો એ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. ટૂંકમાં ભાવનાઓથી પ્રેરાઈને, દયા લાગણીથી પ્રેરાઈને જે કામ કરીએ છીએ, આપણે દાન આપીએ છીએ કે માતા પોતાના બાળકને ભણાવે છે કે કોઈ શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને એમનેમ સેવા આપે છે પગાર વગર, તો એ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. જ્યારે આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે કે વસ્તુ કે સેવાના વિનિમય, આવક મેળવવાની કે ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસ અને વિશ્લેષણના ક્ષેત્રની રીતે બે ભાગ પડે છે. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં બે ભાગ પડે છે. પહેલો ભાગ છે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, બીજો ભાગ છે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. જે અભ્યાસમાં અર્થતંત્રના એકમોનો અભ્યાસ થાય છે તે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. જે અભ્યાસમાં અર્થતંત્રના એકમોનો અભ્યાસ થાય છે એ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે, અને જે અભ્યાસમાં અર્થતંત્રના સમગ્ર ક્ષેત્રનો અભ્યાસ થાય છે તે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. ફરી એક વખત અંડરલાઈન કરી શકો છો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેક્સ્ટબુકમાં. જે અભ્યાસમાં અર્થતંત્રના એકમોનો અભ્યાસ થાય છે તે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. જે અભ્યાસમાં અર્થતંત્રના સમગ્ર એકમનો અભ્યાસ થાય, સમગ્ર ક્ષેત્રનો અભ્યાસ થાય તે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે, એકમલક્ષી, સમગ્રલક્ષી. તમને એક વ્યાખ્યા પૂછાઈ શકે કે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું? તમે એમ લખી શકો, જે અભ્યાસમાં એકમોનો અભ્યાસ થાય છે તે એકમલક્ષી છે. જે અભ્યાસમાં સમગ્ર ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. એને વિગતવાર સમજીએ તો અર્થશાસ્ત્રમાં માંગના અભ્યાસમાં વિશ્લેષણનું એકમ ગ્રાહક છે. અર્થશાસ્ત્રના માંગના અભ્યાસમાં વિશ્લેષણનું એકમ ગ્રાહક છે. પુરવઠાના અભ્યાસમાં પેઢીએ વિશ્લેષણનું એકમ છે. વપરાશનો એકમ વસ્તુ કે સેવા છે. શ્રમ બજારમાં શ્રમ છે એ એકમ છે. શ્રમ બજારમાં શ્રમ છે એ એકમ છે. જ્યાં આ એકમનો વર્તનનો અભ્યાસ થાય, જ્યાં સીમાંતની ગણતરી થાય એ અભ્યાસ એકમલક્ષી છે.
હવે એના ઉદાહરણ સમજીએ તો એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં ગ્રાહક વ્યવહારનો સિદ્ધાંત, આ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું નથી પણ તમને સમજવા માટે હું ઉદાહરણ આપું છું કે ગ્રાહક વ્યવહારનો સિદ્ધાંત છે એ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. ઉત્પાદક વ્યવહારનો સિદ્ધાંત, કિંમત સિદ્ધાંત. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં રાજકોષીય નીતિ, ફુગાવો, સરકારી બજેટ, આ છે સમગ્ર. અર્થશાસ્ત્રના માંગના અભ્યાસમાં વિશ્લેષણનું એકમ ગ્રાહક છે. પુરવઠાના અભ્યાસમાં પેઢી એ વિશ્લેષણનું એકમ છે. વપરાશનો એકમ વસ્તુ કે સેવા. શ્રમ બજારમાં છે એ શ્રમ એકમ છે, મહેનત કરવી એકમ છે. જ્યાં એકમના વર્તનનો અભ્યાસ થાય, જ્યાં સીમાંતની ગણતરી થાય એ અભ્યાસ એકમલક્ષી છે. આવા અભ્યાસનું કેન્દ્રબિંદુ એકમ હોય છે. જ્યારે સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ સમષ્ટિનો અભ્યાસ કરે છે. સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ એટલે સમગ્ર વિશ્વની વાત કરવામાં આવે, સમગ્ર ક્ષેત્રની વાત કરવામાં આવે એને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહેવાય. દાખલા તરીકે કુલ રોજગારી, રાષ્ટ્રીય આવક, વસ્તી વગેરે અર્થતંત્રના સમગ્રલક્ષી ખ્યાલો છે. હવે ઉદાહરણમાં એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, ગ્રાહક વ્યવહારનો સિદ્ધાંત એટલે ગ્રાહકની વાત કરીએ આપણે ખાલી તો એકમલક્ષી છે. ઉત્પાદક વ્યવહારનો સિદ્ધાંત, ઉત્પાદક જે માલ પોતે ઉત્પાદન કરે છે, વેપારીને વેચે છે, તો એ એકમલક્ષી અભ્યાસ છે. કિંમત સિદ્ધાંત સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે રાજકોષીય જે રાજકીય નીતિ ઘડવામાં આવે છે એ સમગ્ર વિશ્વને ધ્યાનમાં લઈને આવે છે, સમગ્ર દેશને ધ્યાનમાં લઈને જે નીતિઓ ઘડવામાં આવે છે એ રાજકોષીય નીતિ. ફુગાવો અને મંદી, આજે અત્યારે બજારમાં મંદી ચાલી રહી છે, મંદી જ કહેવાય કે બેકારી ચાલે છે, બેરોજગારી ચાલે છે, તો એ આખા દેશને અત્યારે માઠી અસર પડે છે, તો એ આ ફુગાવો અને મંદી. સરકારી બજેટ, સરકારનું બજેટ તો એ સમગ્ર સરકારી એટલે કે સમગ્ર દેશને લઈને વાત કરવામાં આવી છે, સમગ્ર ક્ષેત્રને લઈને વાત કરવામાં આવી છે, એટલે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં અર્થવ્યવસ્થાના અભ્યાસનું કેન્દ્ર એકમને એટલે કે ખરીદનાર વેચનાર ગ્રાહક છે એ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. જ્યારે કિંમત નિર્ધારણ સમસ્યા અને નીતિનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. જ્યારે અર્થવ્યવસ્થાનો અભ્યાસ સમગ્રલક્ષી દ્રષ્ટિકોણથી થાય, જેમ કે રાષ્ટ્રીય આવક, વસ્તી, કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન, રાષ્ટ્રીયની આવક છે તો એ સમગ્ર ક્ષેત્રોને ધ્યાનમાં લઈને રાષ્ટ્રીય આવક નક્કી કરવામાં આવે, રાષ્ટ્રીય આવક કેટલી થઈ, તો એ સમગ્રલક્ષી અભ્યાસમાં સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. વસ્તુની કિંમત અને તેના નિર્ધારણનો અભ્યાસ, પેઢીના સમતુલાનો અભ્યાસ, શ્રમિકની સીમાંત ઉત્પાદકતાના આધારે વેતન નિર્ધારણ, આ બાબતો એકમલક્ષી અભ્યાસ છે. કે કોઈ શ્રમિક છે, કોઈ મજૂર છે, એનો વેતન કેટલો નક્કી કરવો, તો એ એકમલક્ષી છે. જ્યારે અર્થતંત્રમાં ભાવ સપાટીનું નિર્ધારણ, નાણાંના મૂલ્યોનો અભ્યાસ, રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી તેમજ બેકારી, ગરીબી, વસ્તી જેવી રાષ્ટ્રીય સમસ્યાઓનો અભ્યાસ એ સમગ્રલક્ષી છે. આજે મજૂરનો પગાર, મજૂરનું વેતન કેટલું નક્કી કરવું, તો એ એકમલક્ષી છે. પણ જ્યારે સમગ્ર બાબતની વાત કરવામાં આવે, સમગ્ર સૃષ્ટિની, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની, તો એ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે. જેમ કે દેશમાં ગરીબી કેટલી છે, દેશમાં અત્યારે બેકારી કેટલી છે, રોજગાર, આ બધું છે એ સમગ્ર કહેવાય. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ગ્રાહક, પેઢી, શ્રમિક જેવા આર્થિક એકમોનો નિર્ણય કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે ગ્રાહક છે, પેઢી છે,
શ્રમિક જેવા આર્થિક એકમોને નિર્ણય કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, તેમના આર્થિક વર્તનને સમજવામાં ફાળો આપે છે. જ્યારે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે એ આર્થિક નીતિ ઘડવામાં, આર્થિક સંસ્થાઓને નિર્ણયો લેવામાં મદદ થાય છે. હવે આર્થિક એકમલક્ષી અભ્યાસ છે તો એ ગ્રાહકને, પેઢીને, મજૂરોને આને મદદરૂપ થાય એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. જ્યારે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કોને મદદરૂપ થાય? સરકારને નીતિ ઘડવામાં, એમાં બધામાં આર્થિક સંસ્થાઓને નિર્ણય લેવામાં, સંસ્થાઓમાં એને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર મદદ કરે છે. યાદ રહે, એકમલક્ષી અને સમગ્રલક્ષી બે ભાગ અભ્યાસ અને વિશ્લેષણના હેતુ નક્કી કરવા પૂરતા જ છે. બાકી એકમલક્ષી અભ્યાસો પરથી સમગ્રલક્ષી નીતિ ઘડવામાં મદદ મળી રહે છે. એકમલક્ષી અભ્યાસ પરથી જ સમગ્રલક્ષી બને, એકમલક્ષી અભ્યાસ પરથી જ સમગ્રલક્ષી નીતિ ઘડવામાં મદદ મળી શકે છે. અને સમગ્રની લક્ષી નીતિની એકમ પર પડેલી અસરોનો પણ અભ્યાસ થઈ શકે છે. અને સમગ્ર લક્ષી નીતિની એકમ પર પડેલી અસરોનો પણ અભ્યાસ થઈ શકે છે. એકમોના અભ્યાસ પરથી જ સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ બને, એકમોના અભ્યાસ પરથી જ સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ બને. અને સમગ્રલક્ષી નીતિની એકમ પર પડેલી અસરોનો અભ્યાસ પણ હોઈ શકે. અને સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ છે, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ, એ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર પર એની અસર પડે છે. આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 2 પોઈન્ટ સમજ્યા છે, આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ. બીજો પોઈન્ટ સમજ્યા એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. હવે હોમવર્કમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણો લખવા ટેક્સ્ટમાંથી જ. આજે હું તમને અર્થશાસ્ત્રના વિષય પ્રવેશથી આપણે વાત કરી તો પહેલા લેક્ચરમાં આપણે જ્યારે અર્થશાસ્ત્ર ચાલુ કર્યું ત્યારે પ્રસ્તાવના, અર્થશાસ્ત્રનું ભારતીય ચિંતન, પછી અર્થશાસ્ત્રનું પશ્ચિમમાં અર્થશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ, પછી 3 એડમ સ્મિથ, માર્શલ, રોબિન્સ અને સેમ્યુલસ આ 4 અર્થશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા આપી હતી. અને પછી આજે આપણે સમજ્યા આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ, પછી એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, પછી હવે આર્થિક માહિતીની રજૂઆત. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આર્થિક માહિતીની રજૂઆત સમજશું, પણ એની હું તમને થોડીક હિટ આપી દઉં તો આર્થિક માહિતીની રજૂઆત છે, હવે આમાં એક ખાસ આ અર્થશાસ્ત્રનો વિષય પ્રવેશ છે. હવે પોઈન્ટ ઉપર અલગ અલગ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સમજાય એના માટે હું સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે આપણે પહેલાં અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ એટલે શું એ બધું સમજ્યા, પછી અલગ અલગની વ્યાખ્યા આપણે રોબિન્સની, માર્શલની બધી વ્યાખ્યા જોઈ આપણે, એડમ સ્મિથની. પછી આપણે જોયું તરત આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ. પછી તરત એ મુદ્દા ઉપર આવ્યા કે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. બરોબર, એકમલક્ષીમાં તો કે ખાલી ગ્રાહક છે, ઉત્પાદક છે, શ્રમિક છે, એની જ ખાલી ચર્ચા કરવામાં આવે તો એને કહેવાય એકમલક્ષી. આ સાદી ભાષામાં હું તમને કહું છું. સમગ્રલક્ષીમાં રાજકોષીય નીતિ, સરકારની મંદી, બજેટ, ગરીબી, બેરોજગારી આ બધું જે જોવામાં આવે તો એ સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ કહેવાય. હવે આર્થિક માહિતીની રજૂઆત તો ભાષા દ્વારા, આંકડા દ્વારા, આકૃતિ દ્વારા. આર્થિક માહિતીની રજૂઆત કેવી રીતે થાય તો કે ભાષા દ્વારા થાય છે, આંકડા દ્વારા થાય, આકૃતિ દ્વારા થાય. બરાબર, એ આર્થિક માહિતીની રજૂઆત છે. એ આપણે આલેખ દ્વારા સમજશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આજે તમારે આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિની વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણ જે ટેક્સ્ટમાં આપેલું છે એ લખવાનું છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ 1.4 એ પોઈન્ટ તમારે હોમવર્કમાં લખવાનો છે. એ આખો પોઈન્ટ 1.4 ટેક્સ્ટ પાના નંબર 3 ઉપર આવેલો છે.
આભાર.